makes my heart beat. When my fantasies fly away, but my feelings make me stay. I see the fire in your eyes, it makes my heart beat. Do it, we still do it, night and day. You're my all-time lover. Do it, we still do it, in a way, like there is no other. Touch by touch, you're my all-time lover. Skin to skin, come under my cover. When my heart is full of love, it makes me a turtle dove. Love's the game that we play, not day. When our love is clear and bright, it's our way to see the light. There's a fire in our hearts, night and day. Do it, we still do it, night and day. You're my all-time lover. Do it, we still do it, in a way, like there is no other.
Don't be so worried, baby. Everything is gonna be great. Why don't you try to know it? You don't have a thing to forget. All that I've taught you. Oh, 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 oh. We will see tonight. We got the pleasure in the right way. Oh, 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 oh. You and me, paradise when finally together. Oh, 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 oh. We will see tonight. We got the pleasure in the right way. Oh, 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 oh. You and me, paradise when finally together. You don't have a thing to forget. All that I taught you. Oh, 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 oh. We will see tonight. We got the pleasure in the right way. Oh, 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 oh. You and me, paradise, we're finally together. Oh, 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 oh. We will see tonight. We got the pleasure in the right way. Oh, 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 oh. You and me, paradise, we're finally together. Oh, oh, oh. We will see tonight. We got the pleasure in the right way. Touching the night, it feels like heaven. Touching the night, so lucky I feel for you. Tonight, I'm calling your name. Tonight, I feel for you. Tonight. Touching the night, it feels like heaven. Touching the night, so lucky tonight. I feel for you. Touching the tonight, I'm calling your name. Touching the tonight, I feel for you. Touching the tonight, I'm calling your name. Touching the tonight.
just a game. I can make you feel so right. Be my lady all the night. You're a woman, I'm a man. You're my fortune, I'm your fame. These are things we can't disguise. Be my lady of the night.
네, 반갑습니다. 좋은 오후가 시작이 됐습니다. 자, 오늘은 이제 7월 10일 수요일이죠. 네, 수요일 오후장, 네, 또 보도록 하겠습니다. 비가 올 것 같아요. 그래가지고, 날씨가 꾸리꾸리 하면서, 그러면서 또 약간 시원한 그런 느낌이죠. 여름에는 좀 그런 게 있는 것 같아요. 막, 그냥 햇빛이 막 쏟아지게 되면은 엄청 따갑고 덥고 막 힘들고 짜증나고 막 괴롭죠. 그런데 이렇게 비가 올 것처럼 싹 그러면은 날씨는 별로 안 좋지만 또 상대적으로 이렇게 그 좀 시원한 그런 기분이 좀 들지 않겠습니까? 그래서 그래도 비도 좀 와야 돼요. 너무 가물었잖아. 그래서 여러모로 이것저것 따져봤을 때 다 좋은 그런 날이 아닌가 생각이 듭니다. 자, 출석 한번 불러보겠습니다. 네, 오늘은 이제 게스트분들이 와장창 와 계시네요. 네, 게스트분들. 로그인 안 하고 그냥 방송 들으시는 분들이죠. 네. 네, 반갑습니다. 어서오세요. 자, 인내와 용기님 오셨고요. 네, 향기로운 초보님 반갑습니다. 백주아빠님, 가빈아빠님, 네, 설리님 오셨습니다. 문천진님, 네, 마리꽃잎, 은빛 광대님 이렇게 와 계시네요. 네, 필명들 아주 독특해요. 좋아요. 네, 근데 지금 로그인 하신 분보다 로그인 안 하신 분이 더 숫자가 많은 것 같은데 아무튼 뭐 좋습니다. 더 많이들 오시기 바랍니다. 네, 자, 유튜브 쪽 볼게요. 유튜브 쪽도 활기차네요. 네, 박성진님 어서 오세요. 반갑습니다. 따스한 물님, 네, 필명 좋다, 그죠? 따스한 물. 왠지 목욕하고 싶어지는 그런 필명 그런 거 아닌가요? 네. 그 다음에 수관강님, 강수관님이시죠? 네, 어서 오세요. 반갑습니다. 네. 그리고 김희경님 어서 오세요. 네. 유도인님 반갑습니다. 차차 완성차님 어서 오세요. 부자빠님이 현대차에 네, 좀 좋은 언급을 좀 하셨죠? 네, 그래서 뭐 흐름도 나쁘지 않았고 그래서 현대차에 많이 베팅하셨다. 근데 그 비중이 많아지면 안 돼요. 항상 그건 아시죠? 네, 아무리 좋은 종목도 비중이 많아지면 단기적 움직임이 나올 때, 변동이 나올 때 부담이 커진다. 이것만 알고 계시면 되겠습니다. 네, 항상 여러분들 그 아무리 좋아 보이는 것도 급하게 먹으면 체하는 법입니다. 네. 추이저나이님, 네, 어서 오세요. 반갑습니다. 정은희님 반갑습니다. 어서 오세요. 네, 박성범님 어서 오십시오. 짐재민님, 네, 짐재민님 무슨 의미일까요? 반갑습니다. 네, 독특한 필명이네요. 자, 좋아요. 네, 여러분들 모두 오늘은 또 약간은 좀 가벼운 마음으로 오늘 시장을 좀 바라보고 계시는 것이 아닐까 이 생각이 좀 드네요. 그래서 시장 이야기도 좀 풀어보고 그 다음에 여러가지 이야기들 또 이제 3시까지 저하고 같이 해주시면 되겠습니다. 잠깐만. 네, 지금 WTO에 우리 그 일본 수출 규제 이게 들어가 있는 부분에 대해서 네, 일본 정부가 네, 뭐 전혀 철회를 할 생각이 없다. 네, 그렇게 얘기하고 있다라고 하는데 요거는 뭐 조금 지켜보죠. 네, WTO에 갔다고 하더라도 네, 이게 뭐 당장 뭐가 되거나 그러진 않거든요. 근데 이런 것들은 뭐 좀 지켜볼 필요가 있겠네요. 자, 그 다음에 팟빵 보도록 하겠습니다. 팟빵. 네. 짜잔. 너라 팟빵. 네, 팟빵입니다. 이게 우리의 팟빵이고요. 오늘은 보시면 10억 부자 언니님, 네, 여러가지 이야기들 써주고 계시고요. 그 다음에 나스닥 쿼창반 네, 발음 아주 잘 써주셨네요. 네, 아람벨렘 오셨고요. 그 다음에 해솔88님, 그리고 오늘은 해솔님하고 10억 부자님이 글을 많이 써주셨네요. 맘마미아2님이 신용 많은 주식을 조심해라, 이렇게 또 좋은 글을 올려주셨습니다. 아까 늘해피님, 못 먹어도 곧님, 그 다음에 늘 자주 보시는 분들이죠. 네,
그런 분들이 있었고, 나 엠버님, 금나비 학생님 등등, 마레임님, 로즈나이트님. 네. 그리고 여기 보면은 많은 뭐라 그럴까요? 그 글들이 올라오고 있습니다. 그래서 여러분들이 투자를 하실 때 도움을 받으실 수 있는 많은 글들이 우리 팟빵에서 보실 수 있기 때문에, 팟빵에서는 뭐라 그럴까요? 그냥 오디오만 듣는 것, 그렇게만 생각하실 것이 아니라 좋은 글도 읽을 수 있는, 눈과 귀가 즐거워지는 그런 곳이다 라고 봐주시면 되겠네요. 자, 오늘 거 볼게요. 네, 오늘의 오후 브리핑. 네, 이렇게 세 가지 이야기가 있습니다. 짜잔 짠 짜잔 짜잔 짠 짜잔, 이렇게 해서 세 가지. 뉴욕 증시 하락 마감한 부분과 답답한 증시, 그 다음에 중국판의 나스닥 커창반이 네, 나왔다는데 어떤 의미가 있는지 이런 것들을 좀 알아보도록 하겠습니다. 차주원님 어서오세요. 네, 반갑습니다. 자, 시작하기 전에 물 한 모금 떠오도록 하겠습니다. 물 하나 떠올 때까지 여러분 잠깐만 아까 듣던 노래 연결해서 조금만 더 들을게요. 오에오 오에 이거 옛날 사람들은 다 아는 노래인데, 네, 이 노래 알고 있다 그러면 나는 옛날 사람이다 이렇게 생각하시면 됩니다. 나는 옛날 사람인가? 네. 자, 시장 먼저 한번 볼까요? 오늘 시장 좀 올랐네요. 이게 딱 보면은 걔네들이 집어넣은 그 위치 2050 딱 여기까지였던 것 같네요. 그러니까 뭐 이게 뭐 점쟁이 같은 그런 느낌은 아니지만 요 구간까지 이놈들이 이제 변동성을 가지고서 먹겠다라고 지금 해놨었던 자리였는데, 여기까지 딱 오고 나서 바로 순매수 전환. 많이 빠지는 것에 대해서 이제 반등을 좀 만들어줘야 되는 게 이제 만길에 대한 어떤 배려가 아닐까 생각되고요. 주가는 조금 올라오지 않을까 생각이 듭니다. 실질적으로 우리가 지금 요 양 이틀간, 네, 요 기간 동안에 주가 떨어진 부분들을 실제적으로 악재는 있었어요. 일본 악재가 있었고, 뭐 금리 인하가 뭐 어쩌고저쩌고, 뭐 이것저것 저러고 뭐 악재들이 많이 있었던 부분인데, 우리가 좀 주목해야 되는 것은 항상 수급이라고 얘기했죠. 네, 수급을 조금만 살펴보시면은 지금 시장을 밀어버리고 있는 주체가 누구냐가 딱 드러나게 된다는 얘기입니다. 우리가 일별 현황을 좀 살펴볼게요. 네. 그러면 기관들 같은 경우도 뭐 1000억 원대 매도가 좀 나오긴 했죠. 코스닥 쪽에 매도가 좀 있기도 했었는데, 오늘은 10일. 네. 외국인 볼게요. 외국인들 같은 경우는 어때요? 지금 보시면은 시장을 많이 밀렸음에도 불구하고 실제적으로 기관이나 외국인들의 매도가 많지는 않았습니다. 여기에 우리가 주목을 해야 돼요. 기관이나 외국인들의 매도가 많지 않았다는 것은 뭘 의미하냐면, 시장에 실질적으로 하락을 주도하는 어떤 세력들이 많지 않았다는 이야기나 마찬가지입니다. 그러니까 실질적으로 수급이 들어와서 시장을 밀어보려고 하는 그런 형태의 모습이 나타나지 않았다는 얘기가 되는 건데, 그렇다면 시장을 밀어버린 그 수급 주체는 다른 곳에 있었다라는 얘기가 되는 거죠. 어느 쪽일까요? 네, 바로 프로그램 쪽이었다 이 얘기입니다. 프로그램 쪽에서 매도가 그동안 많이 나왔었다. 그러니까 이것은 선물 계약에 대한 매도, 선물 매도가 이제 떨어지게 되면서 이 주가를 끌어내리는 그런 모양이 있었다라고 판단이 되는 거죠. 그러니까 제가 요날 처음에 떨어지는 요날이 무슨 요일이죠? 월요일이었나요? 네, 월요일날 주가가 하락할 때
뭐 이러저러한 이야기들 분명히 악재가 많이 있지만 이것을 악재라 보기 좀 애매하다 그랬잖아요. 애매한 악재를 가지고 주가가 밀어버리는데 수급 주체를 봤을 때는 전혀 움직임이 없었다. 그래서 저쪽을 좀 살펴봤더니 만기를 앞두고서 이놈들이 2050포인트, 그러니까 우리나라 그 코스피 지수 환산했을 때 2050포인트 정도 수준까지 밀 것으로 예상이 되더라. 그 정도까지는 변동이 나올 수 있다. 하루 이틀 정도는 더 빠질 수 있으니까 그거 감안을 해라 라고 말씀드렸고, 그 이후에는 이제 많이 빠진 것만큼 다시 되돌리려는 움직임이 나와야 된다. 그게 이번에 나오는 반등이다 라고 보시면 되겠죠. 이번 만기일도 순매수 기조가 조금 더 유입될 것이다 라는 얘기가 있습니다. 그래서 매수에 대한 부분들이 더 많이 나올 수 있다라는 얘기들이 나오고 있으니까 너무 걱정을 하실 필요는 없을 것 같아요. 근데 만기일 이후에 이제 상황들이 조금 나쁘게 반전이 된다든지 추세가 저 6월의 저점 2025라든지 또 2000포인트 이런 것들 깨고 내려가게 되면 그때는 우리가 조금 고민해 볼 필요가 있겠죠. 그렇게 되면은 정말 추세가 더 나빠지는 것인가? 진짜 그런 건가? 그러면서 뉴스를 조금 더 자세하게 들여다보고 자세하게 파헤쳐 볼 필요가 있어요. 근데 지금 시점에서는 여러분들 뉴스를 뭐 매일매일 해석을 해드리고는 있습니다만 걱정하실 이유가 전혀 네버 한 개도 없다라는 것을 말씀을 드릴 수 있는 거죠. 쫄지 말란 얘기입니다. 네. 자, 그러면 국내 증시 이렇게 이야기 좀 해드리고요. 해외 증시로 가서 상황을 좀 보도록 하겠습니다. 해외 증시 보니까 어때요? 하락 마감했어요. 0.05인가? 네. 거의 뭐 눈꽃만큼, 진짜 뭐 티도 안 날 만큼 아주 그냥 코딱지만큼 밀렸습니다. 밀리긴 했는데 밀린 건지 안 밀린 건지 잘 모르겠어. 그리고 오히려 나스닥이나 S&P는 상승세를 보였습니다. 그렇다면 어떻게 됐을까요? 다우지수만 조금 밀렸다는 얘기인데 이것도 그냥 약보합, 실수로 발 삐끗한 정도, 뭐 그런 정도라고 보시면 됩니다. 그러면 미국 시장은 하락 마감을 하기는 했는데 미비하다 이거죠. 미비하다, 미미하다. 네, 아주 적은 폭. 네, 소폭. 네, 소폭 하락이다. 거의 움직이지 않았다라고 보시면 됩니다. 네, 그리고 나스닥은 오히려 상승했다. 이것은 뭘 의미하냐면 이것은 무엇을 의미하나? 시장을 어떻게 해요? 네, 시장을 어떻게 관망해 보겠다라는 투자자들의 생각들이 반영되었다고 보시면 되는 거죠. 시장을 관망해 보겠다. 이것도 어떻게 보면은 또 다른 의미로 해석이 돼야 되는 부분인데 뭘 관망하겠다는 거야? 왜 관망하는 거죠? 무엇을 기다리고 있는 것인가? 이렇게 접근이 되면 돼요. 네. 무엇을 기다리고 있는 걸까요? 이 투자자들이 무엇을 기다리면서 관망하는 거. 좀 지켜보자 이거지. 네, 지켜보자. 두고 보자. 지켜보자. 어떻게 되나 한번 살펴보자. 네, 좋아질지 나빠질지 잘 모르겠다. 어떻게 되나 좀 살펴봐야 될 것 같다. 이 얘기인데 뭐가 어떻게 된다는 건데 무엇을 기다리는 걸까요? 바로 파월의 의회 증언이죠. 네, 증언. 그 연설이 뭔데? 파월의 말. 네, 파월의 말을 기다리고 있다. 어떤 말이요? 금리 인하에 대한 발언, 생각. 네, 이것을 기다리고 있다는 얘기예요. 파월 너는 어떻게 생각하고 있니? 이것을 사람들이 기다리고 있다는 얘기입니다. 파월이 주가를 금리를 낮추겠다고 할 것인지 횡보를 하게 그냥 동결을 할 것인지 아니면 금리 인상을 할 것인지 여기에 대한 너의 생각을 듣고 싶다 이거죠. 왜요? 파월은 연준의 수장이니까. 네. 그래서 지금 연준의 방향성, 이 투자 방향성에 대한 부분들이 잡혀가고 있다라고 생각하시면 되는 거예요. 이거는 굉장히 우리에게는 중요한 포인트가 되는 내용입니다. 금리에 대한 그 부분을 이제는 어느 정도 가늠할 수 있는 상황이 좀 될 거예요. 자, 그러면 파월은 이번에 어떤 발언을 하게 될까? 네. 지금 사람들이 이걸 기다리고 있는 거죠. 어떻게 될지 잘 모르겠다 이 얘기인데 일단 시장에서는 방법 선택지는 여러 가지가 있어요.
1번이 0.5%포인트 금리 인하를 하는 것. 근데 이거는 좀 힘들겠다 그러죠. 두 번째는 0.25%포인트 금리 인하를 하는 것. 이것이 가장 유력하다. 네. 세 번째, 금리를 동결한다. 네. 금리를 동결한다. 네. 이것은 가능성이 없어 보이죠? 네 번째, 금리를 인상한다. 네. 이것은 불가능해 보입니다. 네. 이렇게 되어 있습니다. 자, 그러면 지금 현재 시장이 기다리고 있는 것은 0.25%포인트의 금리 인하를 기다리고 있다. 이렇게 우리가 볼 수 있는 거죠. 그래서 시장은 지금 0.25%포인트의 금리 인하를 기다리고 있다. 그리고 혹시나 하는 0.5%포인트의 금리 인하도 기다리고 있다. 이렇게 보시면 되겠습니다. 이태자님, 네, 송유진님 어서오세요. 반갑습니다. 자, 그렇단 말이에요. 그렇다면 지금 여러분들은 향후에 이 파월이 어떤 식의 이야기를 할 것인가, 어떤 식의 포지션을 보이게 될 것인가, 여기에 대해서만 우리가 아시면 되는 거잖아요. 그래서 어떻게 하겠다는 건데, 파월이 어떻게 할 건데, 그 연설을 이제 오늘 저녁에 보면 오늘 저녁이니까 내일 오후나 내일 모레 요쯤에 나올 거란 이야기죠. 오늘하고 내일 이것이 이야기가 될 겁니다. 근데 미국은 지금 밤이잖아요. 그래서 아침이 될 때까지 기다려야 된다는 얘기입니다. 오늘 밤, 우리나라로 오늘 밤이나 내일 새벽 뭐 이런 식으로 이야기가 나올 거고요. 거기에 대한 어떤 결과물들 같은 경우는 이제 내일 오후나 또는 이제 포함이 되겠죠. 그러니까 조금만 일찍 나오게 되면은 내일 장 전에 우리가 그 부분들을 받아볼 수 있을 것 같기도 하고, 조금 늦으면 내일 장이 끝나고 나서 그 내용들을 알 수가 있겠죠. 그러면 금리를 어떻게 할 것이냐에 대한 이야기가 딱 하고 나올 건데, 금리를 뭐 어떻게 할 건데, 그래서 지금은 사실 금리를 동결하는 것도 조금 어려워요. 왜냐면 경기가 좋지 않다라는 부분과 성장을 시켜야 된다라는 부분들이 같이 만나고 있거든요. 경기가 좋지 않아서 경기 부양책을 써야 되겠다라고 방금 전까지 말을 했단 말이에요. 가능성을 한번 우리가 찾아봅시다. 금리 동결은 왜 안 되나? 금리 동결과 인상은 왜 안 되는가? 이게요, 자, 금리를 동결하겠습니다, 금리를 인상시키겠습니다 라고 하는 것은 그동안 연준이 이야기해온 것을 완전히 부정하는 게 되죠. 사실은 금리 인하도 그동안 연준이 말해온 것을 부정하는 것입니다. 왜냐면 그동안 연준 입장에서는 시장의 경제, 미국의 경제가 너무 좋고 계속 좋아지기 때문에 금리를 인상합니다라고 시작해서 작년 연말까지 계속 금리 인상을 해왔었던 거거든요. 그러다가 작년 연말에 주가가 폭락하고, 그 폭락하는 시점에서 트럼프가 연준의 모든 책임이 있다라고, 연준 파월의 의장의 저놈 새끼가 저렇게 금리를 올려가지고 이 모양이 됐다, 파월을 잘라야 되겠다, 이런 식으로 마음고생을 시키고 나서부터는 연준이 태도가 바뀌었죠. 네, 우리는 뭐가 된다? 비둘기가 된다. 네, 그래가지고 그런 식으로 진행이 됐단 말이에요. 지금 아재 개그 중요한 거 아니야. 이렇게 말하고 있는데 아재 개그 지금 안 돼요. 이따가 생각나면 하고, 오늘은 시간이 많지 않기 때문에 아재 개그 안 할 수도 있어. 그냥 얘기하면서 아재 개그 나올 때, 그럴 때 같이 들으세요. 네. 네. 어쨌든 그래서 연준이 그동안 뭐 우리 경제 괜찮다, 뭐 금리 인상한다, 뭐 이런 식으로 얘기가 나왔었는데, 갑자기 그냥 트럼프가 그게 쏴대고 막 시장이 뭐 이상해진다 그러고, 뭐 실제로 사람들 죽네 사네 그러니까 어떻게 되겠어요?
말을 바꿨잖아. 비둘기를 바꿨어요. 그러니까 여기서도 금리 인하를 할 수가 없었던 이유가 뭐냐면 그동안 경기 좋아서 금리 인상했습니다. 근데 갑자기 경기가 안 좋아서 금리를 인하하겠습니다. 그러니까 모양이 빠진다는 이야기죠. 네. 네. 정색했어요. 네. 네. 검정색. 네. 칼이 정색하면 네, 검정색. 칼이 화내면 검정색. 그거 아시죠? 네. 그렇단 말이에요. 어쨌든 그렇게 되니까 사실 금리 인하도 연준 입장에서는 되게 이게 줏대 없어 보이고 좀 짜증나는 일이에요. 네. 그런데 여기서 갑자기 금리를 동결한다거나 금리를 인상하겠다 얘기 나오면 어떻게 되겠어요? 다시 경기가 또 좋다라고 얘기가 되는 거 아닙니까? 네. 그 웃기는 거지. 지금 작년 말에 경기 좋아요 라고 하면서 금리 인상. 그러다가 올 초에 경기 안 좋아요 하면서 비둘기 금리 동결. 그러다가 지금 경기 안 좋아요 하면서 금리 인하하겠다 라고까지 해놨는데, 그래서 시장에서는 0.5%를 낮추네 뭐 어쩌네 그랬는데, 여기서 갑자기 경기가 생각보다 좋네요 하면서 동결한다거나 인상할 수 없다 이 얘기죠. 그러니까 연준 그럼 니네는 도대체 뭐하는 새끼들이냐 이런 욕이 나올 수밖에 없습니다. 네, 니들 도대체 뭐냐? 경기가 그래서 좋다는 거냐 나쁘다는 거냐. 그러니까 얘네들 연준 입장에서 말은 이렇게 되는 거죠. 경기가 좋은 것 같았다고 생각했지 않다고 볼 수도 없다고, 그렇다고 나쁜 것도 아니면서 좋다고 볼 수도 없는 그러한 애매모호한 단계 속에서 그렇다고 말할 수 있지 아니할 수 없다. 이런 개 같은 소리 하고 있는 거죠. 그러니까 지들도 잘 몰라 지금. 왜? 사실 연준 입장에서는 미국 경기 나쁘지 않다고 생각하고 있는 것 같아요. 미국 경기 나쁘지 않다고 생각하고 있어요. 연준 입장에서는. 그런데 트럼프가 하도 쏴대잖아요. 연준 왜 금리 인하 안 하는 거냐. 저 유럽의 드라기를 봐라. 저렇게 금리를 인하를 해야 되는 거야. 저런 사람이 연준 총재가 돼야 되는데 파월 같은 사람이 앉아가지고 내가 정말 늙어 어이구 막 그러면서 트럼프가 뭐 열받아 하고 빨리 자르자 되겠다 그러면서 막 그냥 나쁜 분위기 만들어내고 분위기 험악하게 하고 막. 그 다음에 그 파월하고 좀 친한 사람 누구예요? 재무장관 스티브 무누신한테 가가지고 왜 저런 사람을 추천했냐느니 막 그렇게 쏴대고 다니니까 입장이 곤란할 수밖에 없거든요. 연준도 뭐 연준이기 이전에 사람 아닙니까? 그러니까 계속 그렇게 쏴대니까 에이씨 알았어 그러면서 금리 동결만 해줄게 이렇게 했단 말이에요. 이런 포인트였단 말이지. 그 금리 동결하고 나서 이제 주가가 또 거짓말처럼 올라갔단 말이에요. 그러니까 트럼프가 그거 봐라. 진즉에 금리를 인하시켰으면 더 많이 올랐을 텐데. 네. 근데 지금 여론이 그렇게 안 보고 있어요. 연준이 나쁜 놈이라고 보고 있단 말이에요. 그러니까 트럼프가 굉장히 그 탓을 잘한 거예요. 그러니까 트럼프는 모략가야, 모략가. 아주 그냥 무서운 사람입니다. 한번 걸리면 뼈도 못 추리는 거야. 네. 완전히 누구라고 할까요? 허경영 같은 사람이에요. 허경영 같은 사람. 그 이야기를 하고 있으면은 그냥 거기 빠져갖고 헤어나올 수가 없어. 네. 네. 갑자기 아재 개그 생각나네. 네. 대머리와 사랑에 빠지면 위험한 이유. 헤어나올 수 없어서. 아시겠죠? 대머리하고 절대 사랑에 빠지면 안 돼. 그래서 대머리들이 인기가 없는 건가 봐. 사랑에 빠지면은 헤어나올 수 없어. 그냥 그 사람과 결혼해야 돼. 뭐. 네. 이런 게 아재 개그죠. 썰렁하나? 어쨌건 지금 현재 연준 입장에서는 그렇다 이 얘기예요. 네. 연준 입장에서는 그러하다. 그러니까 이렇게 할 수도 없고 저렇게 할 수도 없고 막 그렇다는 얘기니까 줏대도 없이 그냥 흔들리는 갈대와 같은 네. 그런 상황이 되는 거지. 네. 그런 부분이 되는 겁니다. 완전 개떡 같은 거죠. 그래서 연준이 지금 그 늪에서 빠져나올 수 없다. 그러니까 트럼프한테 이제 빠진 거예요. 트럼프한테 빠져서 이제 헤어나올 수 없어. 트럼프 머리 많던데. 원래 이렇게 춥게 하는 것이 여름에 몰라요? 여름에는 이런 아재 개그를 많이 들어야지 건강해져요. 썰렁해지거든. 원래 이런 방입니다. 네, 처음 오셨나요? 나중에 더 추워질 텐데. 네.
아무튼 뭐 그렇습니다. 그래서 금리 동결과 인상은 안 돼요. 이거는 연준 입장에서도 자존심 허락하지 않을 겁니다. 그래서 이번에는 인하를 할 텐데, 그래도 인하를 한 번은 해줄 거다. 해줄 건데, 어떻게, 연준이 지금 얘기해 놓은 게 있단 말이에요. 금리 동결이나 이런 거 할 수 없는 것 중에 이유가 또 하나가 뭐냐면, 물가가 너무 안 오른다. 네. 저물가 상태이다. 근데 경기를 가지고서 이야기하기는 조금 애매했을 거예요. 왜냐면 경기가 얼마 전까지만 해도 굉장히 좋아서 금리를 작년에 뭐 5번을 한 해 인상을 4번 한 해 그러다가 금리 인상 결국 4번 했잖아요. 금리 인상을 4번이나 하고 경기 좋다고 얘기했는데 갑자기 경기가 안 좋아서 금리를 바꿔야 되겠습니다. 낮춰야 되겠습니다. 그러면 작년에 결국에는 연준이 잘못했다라는 것밖에 인정하는 게 안 되는 거거든요. 그래서 여기서 살짝 말을 바꿉니다. 뭘로 하느냐? 물가가 너무 안 올라. 네. 물가가 안 오른다. 네. 요즘에 가물어서 그냥 물가가 수위가 많이 낮아졌어. 뭐 이런, 우리도 지금 보니까 비가 안 와가지고 그게 뭐 양파나 이런 것들 굉장히 가격 싸졌다면서요. 수박 이런 거, 네, 채소류 엄청나게 가격이 많이 싸졌다고 하더라고요. 그래도 우리는 체험 못하죠. 중간 상인들이 다 그냥 뜯어먹는 바람에 산지에서는 엄청나게 싸가지고 지금 뭐 거의 농사 포기 상태다, 뭐 망했다, 뭐 이런 얘기가 나올 정도라고 하는데, 아무튼 뭐 그렇답니다. 어쨌든 물가가 너무 안 오르네요. 저물가 상태에 있다. 그래서 어제도 말씀했지만 물가가 안 오르는 것을 올리려면 어떻게 해야 돼요? 물가가 안 오르는 것을 올리려면 어떻게? 돈을 풀어주면 되는 거예요. 돈을 풀어주면 돈을 풀어주면 되는 거죠. 돈을 풀어줄 때 어떤 식으로 풀어주냐면, 소비자들한테 여러분 미국 국민들 모두 줄 서세요. 우리가 돈 나눠줄 테니까 가서 펑펑 쓰세요. 이렇게 하는 거 아닙니다. 유동성 공급이라는 것은 그렇게 가지 않고요. 금리를 낮춰서 기업들에게 돈을 싸게 빌려주는 행위를 하게 되죠. 네. 왜냐하면 기업들은 투자를 하고 싶어요. 항상 투자를 하고 싶어 하기도 하고, 또 여러분들 이런 말도 있잖아요. 그 빚내서 사업하지 않는 사람이 없다. 그렇잖아. 사업하는 사람들 전부 다 빚내서 하는 거지. 근데 가끔씩 보면 이제 무차입 경영이라고 해갖고 빚이 없는 사람들도 있긴 있어요. 근데 거의 대부분이 이제 빚내서, 네, 사업을 하고 있다라고 보시면 됩니다. 여러분들도 전부 다 신용카드 쓰시죠? 신용카드도 전부 다 빚이야. 그러니까 여러분들도 빚내서 생활하고 계시는 겁니다. 네. 큰길님, 다리 차오르고 있네님, 내포부자언니님 어서오세요. 반갑습니다. 아무튼 뭐 그렇습니다. 그래서 금리를 낮추면 기업들이, 야, 우리 그동안 공장 지으려고 했는데 돈이 좀 필요했었는데 돈이 없어서 고생했는데, 야, 니네가 그렇게 낮은 금리를 빌려준다니까 우리가 갖다가 써야 되겠다. 그래서 공장을 짓는다는 얘기야. 그럼 투자. 기업들은 그 돈으로 투자를 한다. 네. 공장 지으려면은 일단은 땅도 사야 되죠. 부동산 경기가 좋아져요. 또 한 가지, 뭐, 건설을 해야 되죠. 그럼 건설업이 좋아져요. 또 사람을 써야 되죠. 고용이 좋아집니다. 등등등 여러 가지. 투자를 하게 되면은 많은 부분에서 다 좋아지게 됩니다. 물론 서서히 좋아지겠죠. 네. 어느 한 기업이 투자한다고 해서 경기가 다 좋아지는 건 아니겠습니다만, 일단 그런 것들이 쌓이고 쌓여서 좋아진다는 이야기입니다. 그러면 실질적으로 고용이 좋아지게 돼요. 왜? 사람이 하는 거니까. 생각해보세요. 지금 여러분들이 회사를 하나 가지고 있는데, 회사를 하나 더 세워야 되겠어요. 그러면 어떻게 해요? 여기 있는 사람을 반뚝 쪼개가지고, 야, 너희들은 절반에서 나머지 일을 수행하고 나머지 절반은 새 업무로 들어간다. 이렇게 하는 거 아니죠? 그 회사를 세울 때는 그 회사에 맞는 사람들을 또 더 충원을 하는 거예요. 그것이 뭐예요? 시세 확장. 사세 확장이라고 하죠. 사세 확장. 그 규모의 확장을 하게 되는 겁니다. 그렇게 되면 사람이 필요한 거죠. 사람이 많아지면 어떻게 돼요? 고용이 좋아지죠. 소득 증가. 항상 그 정점에는 소득 증가가 있어요. 소득 증가 다음에는 소비 증가. 소비 증가 다음에 경기 호황이라고 보시면 되는 거죠. 이거야. 그래서 소득이 증가하고 소비가 증가하게 되면 사람들이 물건을 많이 사려고 돼요. 그러면 재고가 있던 게 다 쏟아져 나가요. 근데 사람들은 계속 사고 싶어요. 그럼 어떻게 돼요? 만두 가격을 올리겠죠. 물건 가격을 올릴 수밖에 없어요. 부득이하게 뭐 그 이유는 다르게 쓰겠죠. 원재료 가격이 상승함에 따라 부득이하게 가격을 인상하게 되었습니다. 소비자 여러분들의 많은 양해 부탁드립니다. 네, 그렇게 하죠. 네. 그렇게들 한단 말이야. 근데 이런 것들이 또 그렇습니다. 네. 핑계죠. 네, 핑계지. 그냥
물건이 딸리고 장사가 잘 되니까 가격을 올리는 거예요. 네. 그래서 가격을 올리는 겁니다. 정말로 원자료 가격이 그렇게 많이 올라서 가격을 꼭 그렇게 개당 1인분에 5,500원씩 또는 1,000원씩 그렇게 올렸어야 되나? 그거 우리가 소주에서 많이 보잖아요. 소주 가격 인상으로 인해서 가격을 부득이하게 4,000원에서 5,000원을 올립니다 라고 써놨는데, 연병하고 그 소주 공장도 가격은 몇십 원 오른다며요. 네, 몇십 원 오르는 게 뭔데 가격을 1,000원씩이나 더 올려봤냐 이 말이지. 내 말은 네? 서민수를 가지고 말이야 장난치면 되겠어 이거 이 새끼들 말이야. 왜? 누구야? 근데 또 그게 꼭 그렇지만은 않은 게 뭐냐면 그만큼 경기가 어렵다는 얘기예요. 소주의 가격은 10원, 20원밖에 안 올랐지만 임대료, 인건비 뭐 그런 것들이 올라갔기 때문에 소주의 가격을 올려받는 거겠죠. 그러니까 자영업 하시는 분들 힘드실 거 내가 알아요. 소주 많이 먹으러 갈게요. 근데 어떡하지? 나는 술을 안 먹는데. 네, 안주빨인데. 네, 아무튼 뭐 그렇습니다. 그래서 이번에는 그래도 인하를 하긴 해줄 거다 이 얘기죠. 그러면 인하를 하는데 인하를 하는 것은 그냥 좋은 거잖아요. 좋은 거. 근데 0.5냐 0.25냐 이걸 가지고 이제 싸울 거다 이 얘기인데, 사실 우리는 그냥 그런 거 깊숙이 따지지 말고 네. 금리 인하를 하냐 안 하냐 딱 그 원론적인 것만 가지고 보자 이 얘기죠. 그래서 한다고 안 한다고 그러면 좋은 거잖아. 그렇게만 보시면 되는 거죠. 그러니까 이건 악재가 아니라고 어제부터 말씀드리는 거죠. 그저께부터. 그래서 이건 악재가 아니다 이거죠. 악재가 되려면 금리 인하 안 한다 라고 파월이 말을 해야 합니다. 네. 물론 이제 이거는 7월 말에 있어야 되는 내용이기 때문에 지금 벌써부터 뭐 그렇다 저렇다를 보기는 어렵겠습니다만, 네. 금리 인하를 안 할 거다 이렇게 뉘앙스를 풍겨줘야지, 냄새를 풍겨줘야지 시장에는 악재가 될 것이다 보시면 됩니다. 그러면 지금 시장에서는 네, 지금보다 나빠져야 될 이유는 없어요. 금리 인하 한대잖아요. 네, 나빠질 이유가 없죠. 내일 정도 이야기 들어보면 답이 나오겠지만 이거는 그러하다고 보시면 됩니다. 부담될 만한 내용이 아니다. 아시겠죠? 그래서 파월은 금리 인하를 할까? 아마도 할 것이다. 네, maybe가 되는 거죠. 아마도 그렇게 될 것이다. 그 외에는 뭐 지금 특이사항은 없어요. 뭐 지금 뭐 유럽에서 또 다시 뭐 브렉시트 이야기, 브렉시트가 이제 10월까지 잠정적으로 이제 중단되어 있는 상황이어서 이제 조만간 또 말 얘기 나올 때가 됐어요. 그러니까 그 이야기 조금 있는 거. 그 다음에 독일의 도이치뱅크에 이어서 화학업종, 화학업체도 지금 현재 힘들어하고 있다. 뭐 그런 정도? 그 외에는 지금 뭐 없지 않나. 미국과 중국 간의 그 무역 분쟁 회담 전화로 통화했대요. 어젠가에 전화로 한번 통화했답니다. 그래서 대화가 시작됐다. 이것도 호재지 않냐? 뭐 이렇게 얘기를 했다고 하는데 진짜 이 새끼들 장난치는 것도 아니고. 미국과 중국의 무역 분쟁은요. 일단은 얘네들이 뭐라고 얘기했냐면 속도가 아니라 방향이다라는 얘기했답니다. 저도 그 생각해요. 네. 주식 계좌도 속도가 아니라 방향이다. 어느 쪽으로 가느냐가 중요한 거지 얼만큼 빨리 가냐는 별로 중요하지 않다. 이게 사실 중요한 거죠. 속도가 아니라 방향이다. 진짜 이런 말 만들어내는 놈들은 진짜 밥 먹고 맨날 공부만 하는 사람들인가? 어떻게 이런 말이 나오는 걸까요? 입에서. 네. 진짜 성투사 같은 사람이지. 네. 대단한 사람들이야. 아무튼 뭐 그렇다고 생각합니다. 근데 속도가 아니라 방향이다. 이 얘기는 무슨 얘기냐면 다시 말해서 무역 분쟁에 대한 협상을 빨리 끝낼 생각이 없다. 네. 이해가 되세요? 무역 협상에 대한 그 이야기, 그 내용들을 빨리 끝낼 생각이 없다. 어쨌거나 지난달에 그 미국에서는 이런 말을 했었습니다. 백악관 쪽 이야기를 들어보면 올해 올 하반기 동안에 무역 분쟁을 끝낼 수 있도록 한번 해보겠다. 올해 안에 끝낼 수 있도록 한번 해보겠다. 이 얘기인데 이거는 올해 안에도 안 끝날 가능성이 높아요. 어쩌면 이제 일단 기본적으로 올해 말까지는 질질 끌고 가겠다는 얘기가 되는 거고 그거 안 끝날 수도 있습니다. 왜냐하면 내년도에 바로 내년에 트럼프의 재선이 있기 때문에 요걸 계속해서 써먹으려면 그때까지 어떻게든 안정적으로 끌고 가야 되지 않겠어요? 그렇게 해놓고 나서 딱 하고
마무리 지을 때, 트럼프가 재선을 할 때 뭐라고 얘기할까요? 네. 봐라! 내가 중국에게 얻어낸 것이 굉장히 많아졌다. 이제 중국은 우리와 동등한 입장에서 무역을 하고 있는 상대국이다. 이런 식의 얘기를 하지 않을까 생각이 들어요. 네. 우리는 그동안, 미국은 그동안 다른 전 세계 모든 국가들과 거래 관계에서 적자만 보아왔었다. 근데 이제는 그렇지 않을 것이다. 이것이 미국이 잘 사는 길이 아니고 무엇이겠는가. 이런 식의 연설을 한번 때려주기만 하면 미국 국민들이 좋아하겠죠. 네. 아메리칸 버스트요! 그러면 좋아하겠지. 네. 그동안 미국 국민들이 가지고 있었던 작은 불만 중에 하나가 뭐였냐면, 왜 우리보다 다른 나라가 우선시 되어야 하는가. 네. 그거였거든요. 꼭 그런 것도 아니었는데 겉으로 보여지기는 그랬죠. 늘 세계 평화를 뭐 지켜야 되고 또 그 다음에 뭐 다른 나라의 어떤 분쟁들을 막아줘야 되고 막 그런 쪽에 쓸데없는 돈을 너무 많이 쓰는 거 아니냐. 미국이 왜 그런 것을 해야 되느냐. 우리만 잘 먹고 잘 살면 되는 거 아니냐. 이런 식의 얘기를 계속 해왔었기 때문에 어떻게 보면 미국인들도 이런 것들을 반겨서 이야기할 수도 있겠죠. 아무튼 그렇습니다. 그래서 미국이 현재 이러한 내용들을 가지고서 움직이는데, 그러면 투자자들은 왜 여기서 관망세를 보이고 있느냐? 황금남비님 어서오세요. 네. 왜 투자자들은 관망세를 보이고 있느냐? 왜 투자자들은 관망세인가? 이 모든 것들이 그럴 것이다. 이기 때문이죠. 확정된 것이 없더라. 확정된 게 없어요. 금리 인하 확정됐나요? 아니죠. 금리를 인하한 게 아니잖아요. 확정이 안 된 겁니다. 아직 모르는 거야. 그렇게 됐으면 좋겠다. 그렇게 될 것 같다라고 생각하지만 그렇게 되지 않았어요. 그렇게 되지 않은 것과 그렇게 될 것 같다와는 엄청나게 차이가 있습니다. 보너스가 100만원 나오고 갔다와 보너스가 안 나온 것은 큰 차이가 있는 거죠. 그렇죠? 네. 그리고 나오지 않을 것 같다와 나온 것은 큰 차이가 있는 거고, 뭐 이런 식으로 생각하시면 됩니다. 그래서 그럴 것 같다와 그렇지 지금 이 확정된 것이 아닌 것에 대해서는 큰 차이가 있습니다. 그러니까 이 부분도 여러분들이 잘 생각해 보시면 되겠습니다. 그러니까 지금 시장에서는 이러한 내용들을 바탕으로 해서 조금 더 지켜보자. 시장 더 지켜보자. 급할 것 없다. 우리가 급할 필요가 뭐가 있냐? 더 시장을 관망해보고 시장의 방향성이 확실히 결정되면 그때서야 액션을 취해보자. 그런 생각들을 하고 있다라고 보시면 되는 거죠. 그러다 보니까 미국 증시가 그냥 별 볼 일 없어요. 올라도 조금 내려도 조금이다라고 생각하시면 되겠습니다. 아시겠죠? 네. 자, 그럼 두 번째 이야기 갑니다. 네. 오늘은 시간이 없어서 빨리빨리 진행될 거예요. 혹시라도 듣다가 네. 왜 이렇게 진도가 빨라요? 오늘은 왜 이렇게 빨라요? 라고 생각하시는 분들. 네. 생각보다 그렇게 빠르지도 않아요. 겨우 뭐, 하나, 두 개 이야기 하는 건데. 근데 하나 얘기하는데 벌써 40분 지나갔어. 진짜 이거를 빨리빨리 얘기하지. 그냥 막, 얘기하고 막 해야 되는데, 천천히 설명하려니까, 네. 시간이 금방금방 지나가네요. 가만있어 보자. 우리 저기 하나 있는데 가만히 있어보자. 이야기해드릴 게 하나 있습니다. 여러분들한테 보여드릴 게 있어요. 잠깐만. 이건 뭐 특별한 공지는 아닌데요. 네, 부자아빠님의 책이 새로 재출판돼서 나오게 됩니다. 그래서 지금 예스24 여기에서 예약 주문을 받고 있어요. 네. 예약 판매가 되고 있습니다. 7월 25일 날 새로 개정판이 나오게 됩니다. 여기에는 뭐냐면 이 부자아빠의 베이스볼 주식 투자법이라는 이 책 안에 새로운 게 나타나요. 옛날에는 이 책 뒤에 보면은 CD가 있었거든요. 그래가지고 황금주 이렇게 추천해주는 그런 내용이 있었는데, 이거는 이제 새롭게 개정이 되면서 이번에 4차 산업혁명에 대한 주도 업종과 수혜 종목 5개, 그러니까 무료 종목이 여기에 5개가 들어가 있다는 이야기가 됩니다. 그래서 이 책을 구매하시는 분들에게는 이 책에서 소개되는 종목들을 여러분들이 책으로서 설명을 받거나 이런 식의 어떤 혜택을 받으실 수가 있게 됩니다. 책 가격은 14,400원이에요.
뭐 할인이 돼가지고 이제 이 책도 지금 단종이 돼가지고 구할 수가 없었는데 책 내용이 살짝 리뉴얼이 되면서 여기서 이제 수혜 종목군을 실제로 공개를 해주실 겁니다. 그러니까 요 책 안에서 이야기해주는 무료 종목이라고 봐야 되겠죠. 뭐 무료 종목을 봐야 되나요? 무료는 아니지. 왜냐면 책을 사면 종목이 따라가는 거니까. 네, 무료는 아니라고 보시면 됩니다. 그래서 요거를 한번 보시면 좋겠고, 목차는 이렇게 되어 있습니다. 1, 2능부터 이게 9이능까지 있어요. 네, 9이능까지 이렇게 있습니다. 그래서 여기 보면은 내용이 조금 바뀐 게 있어요. 옛날 거하고 내용이 조금 바뀌어 있습니다. 그러니까 요 책 내용들을 한 번씩 보시면 좋겠고, 요 주소가 여기 있죠. 예스24에 가가지고요. 부자 아빠의 베이스볼 주식투자법 해서 검색하시면 이 책을 예약으로 주문하실 수가 있습니다. 그래서 요거 필요하신 분들 꼭 한번 보시기 바랍니다. 책의 내용은요, 예전 것을 조금 개정한 것이기 때문에 예전 걸 갖고 있으시면 딱히 특별히 달라지지 않았다라는 느낌을 좀 받으실 수 있을 것 같긴 한데, 달라진 게 있죠. 옛날 거는 어떻게 되어 있냐면 그 까만색 책에다가 이게 뭐가 되어 있냐면 저게 되어 있어요. 이걸 또 직접 보고 비교를 해드려야 돼. CD가 있어요. CD가. 부자아빠 베이스볼. 이렇게 치면은 요게 옛날 건데요. 옛날 거는 이제 CD가 있었단 말이에요. 네. 그리고 뒤쪽에 보면은 CD가 있었는데 이 책이 왜 이래 이거. 이렇게 봐야지. 이렇게 요 CD가 있었어요. 요 CD가 있을 때 요 CD가 이제 없어졌고요. 네, 없어지고 이게 2009년도에 나온 책인데 새로 개정을 해가지고 나오게 됩니다. 그래서 요때 있었던 데이터는 이제 빠지고요. 지금에 맞게 새롭게 리뉴얼이 되는 것이니까 참고하시면 되겠습니다. 그래서 필요하신 분들은 요거 미리 예약해서 이 책을 누구보다 빠르게 선점을 하시기 바랍니다. 네. 저는 이제 나오면은 공짜로 하나 얻어서 달라고 해야죠. 하나 줘요. 아마 사무실 하면 또 있겠죠. 그러면 이제 나중에 제가 이제 이벤트로다가 경품으로다가 또 한번 상품을 걸고 퀴즈도 내고 한번 해보도록 하겠습니다. 많이 기대해 주세요. 자, 두 번째 이야기 이제 가도록 하겠습니다. 답답한 증시, 큰 손의 러브콜이 이어지는 종목에 주목하라. 이게 아까 전에 우리가 잠깐 시장에 대해서 이야기 잠깐 해드렸잖아요. 그거랑 같은 내용입니다. 시장이 답답하다, 자꾸 내린다, 짜증난다, 살 게 없다, 등등이죠. 살 게 없다. 언제 올라가냐, 뭐 이런 것도 있을 수 있겠고, 뭐 언제쯤 수익 나냐, 뭐 이런 것도 있을 수 있겠고, 수익이 안 나고 손실만 자꾸 난다, 화난다, 뭐 등등 여러 가지 이야기가 나올 수 있을 겁니다. 그러면 여기서 우리가 한번 생각을 해봅시다. 과연 지금 시장은 어떤 주식과 업종들이 좋을 것인가? 이걸 생각해 볼 필요가 있는 거죠. 시장이 답답해. 그럼 다 그지 같냐? 또 그건 아니란 말이에요. 다 그지 같은 건 또 아니야. 다 그지 같은 것도 아니고, 또 그렇다고 해서 또 다 좋은 것도 아니에요. 그냥 막 샀다가는 또 막 물릴 것 같기도 하고, 진짜 막 고난의 세월 견디고 지나가려니까 또 피곤하기도 하고, 막 어떻게 포트를 짜야 되는지, 어떤 업종에 관심을 가져야 되는지, 뭘 어떻게 해야 되는지 잘 모르겠다라고 생각하실 수가 있단 말이죠. 그럴 때는 시장을 이해하라 라고 말씀을 좀 드리고 싶어요. 시장을 이해하게 되면 좀 나아집니다. 무슨 말이냐면, 시장이라는 것은 항상 뭐가 있냐면 상승과 하락이 반복된다고 그랬죠. 주기라는 게 있어요. 상승과 하락이 반복. 이런 이거 뭐라고 그러죠? 사인파? 펄스파? 펄스파는 이렇게 생긴 거. 이게 펄스파인가요? 이빨 빠진 이빨처럼
네. 아무튼 뭐, 이거 뭐라 그래? 하여튼 이런 S자 곡선에 이런 파동을 그리면서 간단 말이야. 올라갔다가 좋았다가 나빠지면서 다시 내려갔다가 침체됐다가 다시 올라갔다가 이런 식으로 타고 넘어가는 이게 경기이기도 하고요. 주가의 흐름이기도 합니다. 자, 그러면 좋았다가 내려갔다가 나빴다가 다시 좋아졌어요. 그러면 이것은 뭐가 이렇게 됐다는 얘기예요? 시장이죠, 시장. 네, 시장이 개별 종목들이 아니라 시장이 종목이 아니라 시장이. 네. 여기에 이제 우리가 주목해 볼 만한 내용이 있습니다. 보통 이제 장이 안 좋을 때는 어떤 얘기를 하게 되냐면 시장이 별로 안 좋다. 그럴 때 어떻게 해요? 시장이 별로 안 좋다. 이럴 때는 어떤 주식에 투자하나? 네. 우리는 주식 투자 꼭 하긴 해야 돼요. 근데 시장이 별로 안 좋아요. 그럼 어디다 투자해야 될까요? 여기서 이제 이해를 돕기 위해서 시장은 무엇과 관련이 있을까? 네. 요것도 생각해 볼 필요가 있어요. 시장은 무엇과 관련이 있을까요? 우리 지수는 어떻게 산출이 되는 것일까요? 요것도 질문이 나가겠죠? 네. 요거는요, 상장 종목의 가중 평균으로 산출이 된다. 이렇게 보시면 돼요. 이게 되게 말이 좀 어려운 말이 될 수도 있겠는데, 자, 일단은 이렇게 봅시다. 요거는 어떻게 판단하면, 성투 지수가 있어요. 성투 지수. 이게 지금, 우리 코스피라고 보시면 될 거고요. 그 다음에 성 A 주식이 있고요. 그 다음에 2A 주식이 있고, 그 다음에 GA. 이런 식의 주식들이 이제 상장이 되어 있다 이거예요. 그러면 이 성투 지수를 어떻게 구성하게 되냐면, 여기 상장되어 있는 이 모든 그 주식들을 다 더하는데, 문제는 뭐냐면, 성 A 주식은 시총이 1조야. 근데 2A 주식은 시총이 100억. 그 다음에 GA 주식은 시총이 뭐 이제 1000억. 네. 이렇게 됐다. 그러면은 기여하는 부분들이 어떻게 되겠습니까? 기여하는 부분들이 성투 지수를 구성하는 이 지수를 구성하는 이 세 종목들이 시총이 이렇게 되어 있기 때문에 얘들을 이제 평균을 나누는 거죠. 만약 1조 1100억이다 그러면은 이 1조짜리가 가지고 있는 것은 약 90%가 넘는 그런 그 지수 비중을 가지고 있을 거고요. 얘는 뭐 한 1%쯤 되겠나요? 1%쯤 되는 거고, 얘는 뭐 한 10%쯤 되는 그런 정도의 지분을 가지고 있겠죠. 그래서 이게 보면은 90%, 그 다음에 이게 9%, 이게 1% 이렇게 됐다 이거죠. 그러면 지금 실제로 이 종목군들이 움직이면서 1조짜리 종목이 상승한다. 1조짜리가 1% 상승하는 것과 1조가 1% 상승. 1조짜리가 1% 상승과 100억짜리가 10% 상승은 어떻게 돼요? 누가 더 크죠? 1조가 더 크다. 이거 아시겠죠? 그래서 시장의 지수가 좋지 않다. 그래서 시장 지수가 별로다라고 이야기가 나오면 그것은 시가총액 상위에 있는 종목들이 별로이다 라는 이야기가 된다 얘기죠.
아시겠어요? 지수가 자꾸 떨어진다 그러면은 누가 빠지는 거예요? 시총 상위권에 있는 종목들이 빠지는 겁니다. 자, 이번에 지수가 왜 이렇게 많이 빠졌는지에 대해서 지난번에 말씀드렸죠. 선물을 많이 때렸어요. 월요일날. 외국인들이 선물을 거의 10,000계약 가까이 그때 때려버렸습니다. 막판에 조금 더 회복을 하긴 했는데 장중에 12,000계약인까지 때렸습니다. 선물을 많이 때리게 되면 어떻게 되겠어요? 원래는 만기일이 되면 이제 선물과 현물의 가격 차이가 같아지는 모습이 나타나겠지만은 그전에는 항상 선물이 앞서 있어요. 왜냐면 미래 가치가 이렇게 되어 있는 부분이라서. 그러면 선물의 어떤 이런 매도를 통해 가지고 선물이 이렇게 내려가요. 그러면은 상대적으로 현물 쪽에서 고평가가 나타나게 됩니다. 고평가가 나타나게 돼요. 고평가가 나타나게 되면은 여기에 감지를 걸고 있었던 컴퓨터 프로그램 매매라고 하죠. 프로그램 매매가 들어오게 되는데 선물이 고평가다 그러면 어떻게 돼요? 때려야 되겠지. 현물이 고평가다 그러면 현물이 고평가니까 현물을 때리고 선물이 저평가하게 되면 선물을 매수하는 상황이 벌어지게 되겠죠. 그래서 요 프로그램 매매가 뭘 하게 되냐면 비차익, 차익 매매 같은 경우는 이제 뭔가 타겟팅 하는 거지만 비차익은 타겟팅이 없어요. 코스피 200. 코스피 200에 있는 종목들 그냥 바구니에 막 담았다가 넣었다가 뺐다가 막 갑자기 막 한꺼번에 담아가고 털어버리고 막 이런 식의 모양새입니다. 그러니까 한꺼번에 뭉쳐가지고 던져버린다는 얘기예요. 코스피 200. 코스피 200은 뭐예요? 코스피에 상장되어 있는 가장 큰 애들 200개 아니겠습니까? 네. 우리가 쉽게 얘기하면 그렇게 생각하시면 되죠. 코스피에 있는 가장 큰 애들 200개. 이런 애들을 갖다가 막 다 던져버린다 이 얘기야. 그럼 어떻게 되겠어요? 지수가 빠질 수밖에 없는 거죠. 네. 이렇게 이해하시면 되는 거예요. 그래서 이번에 주가가 빠질 때는요, 실제로 이제 수급이 와가지고 막 그냥 시총 상위권의 종목들을 때리고 뭐 괴롭히고 이랬던 것은 아니고, 프로그램이 매도를 할 수 있게끔 선물을 가지고 장난을 쳤다라고 보시면 됩니다. 그래서 이런 것을 우리가 전문용어로 웩도독 현상이다라고 얘기하는 거죠. 네. 꼬리가 몸통 흔들다. 근데 여기까지는 몰라도 돼요. 그냥 굳이 알고 싶은 내용도 아니죠. 네. 영어 나오면 또 짜증나잖아. 그죠? 나는 처음에 이 웩도독 같은 거 가지고 볼 때 되게 좀 그랬어요. 웩도독 그러면 이게 뭔데? 그랬더니 웩도독이 개의 꼬리가 몸통을 흔든대요. 그게 뭐 어쩌라고? 개의 꼬리가 몸통을 흔들든 뭐 프로펠러에서 하늘로 날아가는 거 그게 나랑 뭔 상관인데 그게 경제용어랑 뭔 상관인데 네 그렇잖아요. 개 꼬리가 뭐 몸통을 흔드는데 그게 뭐 어쩌라고? 근데 그런 이제 현상이다라고 보는 거죠. 실제로는 이제 현물 시장의 안정을 위해서 선물 시장을 만들고 이렇게 했는데 선물 시장의 어떤 변동성이 현물 시장에 영향을 주었다 해가지고 이제 웩도독 현상이다 뭐 이런 식으로 얘기를 했다고 해요. 그냥 중요한 거 아니야. 시험에도 안 나와요. 그러니까 중요한 거 아닌데 그래도 여러분들은 그냥 상식으로 그냥 알고 계시면 되겠습니다. 별로 중요한 건 아닙니다만 어쨌건 여기서 우리가 중요한 건 이거예요. 시장이 별로 안 좋다. 그럴 때는 뭐예요? 시총 상위에 있는 종목들이 별로다라는 이야기. 그래서 시장이 안 좋을 때는 그렇기 때문에 어떻게 해요? 이때는 개별주, 중소형주가 빛을 본다. 네. 쉬운 거예요. 지수가 하락했다? 시총 상위권 종목군들이 많이 내렸구나. 그렇다면 시총 상위권 종목, 지수 관련 종목은 지금 재미가 없다가 되는 거예요. 그래서 개별주, 중소형주가 빛을 보는 겁니다. 그때가 언제였겠어요? 시장이 빠질 때죠. 그냥 시장이 빠질 때입니다. 근데 지수가 이제 올라가기 시작한다 봅시다. 그런데 만약 시장이 이제 좋아진다고 생각되면 어떻게 될까요? 시장이 그동안 안 좋았어. 좋아진다. 면 어떻게 될까요? 테마주나 개별 중소형주들보다도 지수 관련주가 좋다가 되는 거죠. 요걸 한번 잘 생각해 보세요. 삼성전자를 볼게요. 아이고. 여기서 삼성전자 한번 보세요. 삼성전자. 짜잔. 어떻게 됐어요? 요거를 우리가 이해하면 돼요. 자, 요걸 이해하시면 됩니다. 하이닉스 같은 경우는 마찬가지예요. 네.
근데 개별 중소형주들은 이때 올라온 종목도 있고 올라오지 않은 종목도 분명히 있었을 거예요. 근데 지수 관련 종목군들은 대부분 다 이때 연초 시점에서 다 같이 올라갔을 거예요. 지수가 올라갈 때 얘네가 같이 올라가 줘야 되거든요. 지수를 올리려고 한다라면 얘네들을 사게 됩니다. 누가요? 외국인이 사고 기관이 사는 거죠. 기관이 방어를 하는 것도 대형주, 외국인들이 주가를 상승시키는 것도 대형주입니다. 그러면 지금 시장은 어떻게 될 건데? 수급 주체는 지금 대형주 쪽 순매수 기조 유지하고 있습니다. 삼성전자 올라가는 거 보시면 대충 아시겠죠. 그래서 순매수 기조를 유지하고 있어요. 근데 시장은 왜 빠졌니? 아까 말씀드린 대로 뭐라고요? 바스켓, 네, 비차익, 네, 프로그램 매매, 만기일에 대한 영향이라고 보시면 돼요. 만기일에 지들이 이걸 이만큼 먹기 위한 포인트였다고 보시면 되죠. 그리고 더 싸게 저평가된, 이제 고평가에서 훅 떨어졌으니까 저평가로 떨어졌을 거 아니에요. 그러면 그 저평가된 현물 시장에서 주식을 확보하기 위한 그러한 행위로 볼 수도 있다는 얘기가 되는 겁니다. 그러니까 이러한 어떤 음모론이죠. 네, 이러한 내용들이 지금 현재 있었다라고 보시면 되는 건데, 그렇게 되니까 지금 같은 이런 시장, 답답한 시장, 이런 포지션이 잘 안 나온 시장, 이런 데서는 대체적으로 보게 되면 사람들이 뭘 선호하게 돼요? 중소형주 선호하게 되죠. 실질적으로. 왜? 팍팍 움직이잖아. 예, 단타 뭐 어제 오늘 두올 산업 이런 거 있죠. 어제 오늘 뭐 이런 두올 산업 이런 거. 이거 뭐 빗썸을 뭐 자기네가 인수한다 해가지고 그냥 주가가 그냥 빵빵 튀어 올라가서 오늘 거래량도 좀 터지고 이런 모습이 좀 있었는데, 예, 비트코인이 막 올라간 배경이 여기 있었던 게 아닌가라는 생각이 살짝 좀 들어요. 이게 냄새가 또 조금 나는 것 같아. 예. 얘가 약간 그런 기질이 좀 있거든요. 옛날부터. 예. 근데 이게 좀 그런 거 아닌가 싶기도 하고요. 지난번에 두올 같은 경우는 그래도 자동차 관련주로 해가지고 괜찮았는데, 얘는 갑자기 뜬금없이, 얘는 뭐 큰 사이 없잖아요. 근데 얘는 두올 사는 뭐 갑자기 뜬금없이 그냥 빗썸을 인수한대. 예? 빗썸을 인수한대. 왜 갑자기 얘가 비트코인이야? 이 얘기가 나오는 거예요. 근데 비트코인 가격이 최근에 많이 올랐단 말이에요. 야, 이게 뭔가 냄새 나는 게 아니냐. 물론 이제 그 비트코인 가격이 전 세계적으로 통용이 되는 부분이기 때문에 뭐 이걸 딱 조작했다라고 딱 그걸 얘기하기는 어렵겠습니다만은, 그냥 정황상 좀 냄새가 난다 이 얘기죠. 그래서 이런 종목들은 일단 이렇게 올라온 포인트가 나왔을 때는 매도 포인트로 차익 실현을 좀 하시는 게 맞는 전략이죠. 비트코인에 대한 부분들은 지금 1,400만원까지 올라갔다 뭐 그런 얘기 나오던데, 계속 그렇게 나오게 되면은 결국에는 또 날카로운 칼이 될 겁니다. 그래서 그런 것들은 조심하셔야 되죠. 비트코인 가지고 무언가를 자꾸 하려고 하지 마시고 항상 제대로 된 투자를 하시면 좋겠어요. 자, 어쨌건 두원산업처럼 이런 종목들이 이제 바닥바닥하고 올라간단 말이에요. 장이 잘 안 좋을 때는. 그런데 우리는 이제 지금 현재 시점에서의 대응을 보는 것이 아니라, 이제는 앞서서 말씀드린 종합지수가 지지선 근처 2050 정도라고 예상을 해드렸던 그 근처에서 반등을 좀 하려고 하고 있습니다. 물론 이제 만기일 지나서 이 순매수 포지션이 계속 유지가 되느냐 안 되느냐에 따라서 모양이 좀 달라질 수도 있겠습니다만, 지금 현재로서는 일단 만기일 전까지 움직임은 여기까지였어요. 여기까지였는데, 그렇다면 여기서 순매수 기조가 계속 유지가 될 수 있다라면, 계속 상황이 좋아질 수 있다라면 어떻게 되겠어요? 지수는 올라가겠죠. 그러면 얘네들이 지금 외국인들이 최근에 사고 있는 애들이 누구냐면 삼성전자 같은 IT 대형주거든요. 네. 수급 동향 살펴볼게요. 매매 동향을 살펴보면은 여러분들이 수급을 좀 잘 챙겨서 보실 필요가 있어요. 네. 최근에 이렇게 오늘까지, 네. 최근 5일로 볼게요. 네. 최근 5일까지 볼 필요 없죠. 어제 7월 8일부터 보면 되죠. 최근 5일로 봅시다 그냥. 네. 이렇게 보면요. 지금 보면은 외국인들이 가장 많이 산 종목이 뭐예요? 삼성전자, 네이버, 하이닉스, LG전자, 카카오 등등등등등등. 네. 기관들이 가장 많이 산 종목은 SK이노베이션, 현대차, 하나금융주주, SO일, 롯데케미칼, 하이닉스 등등등등등등. 물론 기관하고 외국인하고 좀 다른 부분이 있을 수 있습니다만은 이런 내용들, 대형주 쪽 위주의
포인트가 많이 만들어지고 있다는 얘기죠. 개인들은 뭐 샀을까요? 네, 한미약품? 이런 거 너무 좋아한다. 그죠? 삼성전자를 계속 팔고 있어요. 이 SK 하이닉스 계속 팔고 있고요. 그러니까 이거 좀 방향이 다르게 되는 거예요. 얘네들은 대형주 다 팔고 있죠. 물론 여기도 대형주가 일반적인 부분이긴 하겠습니다만은, 뭐, 가온미디어라든지 이런 것들, 뭐, 그렇게 대형주는 아니잖아요. 얘도 1000여 건밖에 안 되는 부분들이죠. 그러니까 이런 것들이 속해져 있다라는 것만 보시면 되는 거죠. 셀트리온도 이것도 사고 있어? 와, 씨, 왜 그러는 거지? 이유가 뭐야? 도대체. 외국인들은 도대체 왜 이런, 아난티 이런 거 왜 사는 거예요? 개인들은. 왜 사는 건데, 이거? 왜 사는 거냐고. 그 이유를 내게 말해봐. 네. 빰. 내게 말해봐. 이런 이름도 모르는 이런 것들 왜 사는 거지? 이해가 안 되네. 근데 그래요. 네. 그러면 생각해 보세요. 외국인 기관들이 사는 종목들 최근에 다 대형주를 사고 있단 말이야. 개인들하고 좀 다르다 이거예요. 그렇다는 것은 뭐예요? 수급에서 우리가 알 수 있는 것은 지수의 상승이 있을 것이다. 그죠? 그러면 지수 관련주가 재미가 있을 것이다. 그런 식의 의도가 나왔다고 보시면 되는 겁니다. 지금 시장 상황은 그러하다. 네. 잠깐만요. 그것을 우리가 생각해 보자 이 얘기죠. 그러니까 지금 현재 시장 답답한 증시 큰손의 러브콜이 이어지는 종목에 주목하라. 네. 주목하라. 뭐요? 뭐 큰손. 네. 외국인 큰손은 뭐예요? 덩어리 큰 애들, 자금 큰 애들, 돈 많은 애들, 그런 애들이 들어와서 뭘 샀냐 이거지. 그 종목들이 바로 지금 현재 이런 업종 쪽에서 보면은 화학, 뭐 IT 이런 쪽에 집중되어 있다. 이것은 뭐를 의미하냐면 지수가 상승할 수 있는 부분을 의미하고 있다. 네. 시장 방향만 이렇게 좀 보면은 재미있을 수 있어요. 물론 얘네들이 무조건 다 맞는다는 건 아닙니다. 뉴스에서 나온 이야기이기 때문에 무조건 다 맞는다고 볼 수 없어요. 근데 얘네들의 움직임으로서 우리 유추해 볼 부분에 있다라는 것은 지수가 이제 상승을 할 수 있는 그런 상승 포인트에 임박해 있다라고 보시면 될 것 같습니다. 네. 자, 그리고요. 네. 세 번째 이야기. 이제 중국판 나스닥 컷创반이라는 게 이제 22일 날 22일 날 이야기가 나오고 있습니다. 실제로 외국인 중에서 일본이 차지하고 있는 비중은 많지 않아요. 그래서 일본은 뭐 특별히 신경 안 쓰셔도 될 것 같습니다. 일본 씨. 네. 또 생각하니까 열받네, 일본. 네. WTO 씨. 네. KO를 한번 시켜줘야 되는데. 진짜. 나 짝두꺼운 놈들. 어서오세요, 골드세븐님, 지평님, 반갑습니다. 가치나님도 어서오세요. 자, 이제 제가 예전에 5월 초였죠? 4월 말 5월 초에 상해에 한번 가가지고 중국의 이 컷创반에 대해서 한번 알아보려고 일본 욕 좀 해줘요? 네. 뭐라고 해줘야 되지? 일본말? 조또씨. 네. 네. 스고이하게 하면 해줘야 돼? 네. 와루바시로 확 그냥. 네. 욕이라는 것은 근데 이게 맨날 하던 사람이 해야지. 저처럼 이렇게 얌전하고 그런 사람들은 네, 이게 좀 정석적이고 굉장히 좀 젠틀한 사람들이 욕하는 건 좀 안 어울리지 않아요? 뭐 식빵 같은 새끼들 뭐 이런 거 좀 그렇잖아. 좀 안 어울리죠? 이 식빵 같은 잼 발라먹을 새끼들 뭐 이런 네. 시베리아 뭐 십장생 뭐 이런 거. 근데 제가 최근에 들은 욕 중에 가장 재밌는 거는 그거였던 식빵이 네. 욕은 아닌데 네 그렇더라고. 이 motherfather 뭐 이런 거 있죠. 네. 저는 이제 구수하진 않아요. 네. 아직 젊잖아.
네, 아직 어리단 말이에요. 네, 뭐 달라붙지 않습니다. 저는 굉장히 젠틀한 사람이죠. 그러니까 항상 정석적인 말만 하고 바른 말 고운 말만 쓰는 사람이라고. 네. 나 혼자만 알고 있어. 자, 어쨌든 중국에 갔어요. 그래서 그때 중국에 갔는데 제가 증권거래소랑 막 들어가가지고 나 지금 중국 이거 상황 좀 알아보러 왔다. 그랬다가 문 앞에서 쫓겨났습니다. 예약하고 왔냐? 아니다. 예약은 어떻게 하는 거냐? 그랬더니 뭐 어디 뭐 예약을 해야 된대요. 아니다. 나는 그냥 놀러 온 김에 들렸다. 그랬더니 나가래요. 그래서 쫓겨났어. 제기랄. 그래서 쫓겨나가지고 아씨 열받네 갖고 다시 걔한테 가가지고 또 얘기를 했지. 야, 그러면 내가 이 안에 못 들어가는 거 좋다. 인정할게. 안 들어가도 돼. 그러면 내가 갖고 있는 중국 주식들이 있는데 이 증권사 객장에 가서 내가 좀 보고 싶다. 응? 그 객장들 좀 어딘지 좀 알려주라 그랬더니 막 그 옆에 그 중국에 가면은 그 금융 그 빌딩 그 옆쪽으로 증권사들이 많이 있어요. 그래갖고 거기 가면 된대. 그래갖고 아무데나 막 들어갔지. 증권사 들어갔더니 객장이 없네. 증권사에 객장이 없어. 와, 그리고 저는 이제 처음에 그 상해 가기 전에 조사를 한 게 해통증권이라는 곳에서 객장이 있는 걸 제가 알고 갔거든요. 그래갖고 한참 돌아다니면서 그 객장을 찾아다니다가 결국 못 찾아가지고 그 해통증권을 찾아갔어요. 그랬더니 거기도 다 때려부시고 공사를 하고 있더라고. 아, 이제 중국도 객장의 시대는 끝났구나. 그 생각을 했습니다. 요즘에 누가 객장에서 보냐 이거야. 그러면서 제가 상해에서 지하철을 타고서 터덜터덜 숙소로 돌아가려고 하는데 어떤 대머리 홀랑까지 아저씨가 핸드폰을 탁 꺼내더니 주식 차트를 이렇게 보고 있더라고. 네. 야, 바로 이거구나. 얘들도 전부 다 MTS로 돌아갔구나. 중국을 얕보지 말자. 그 생각을 좀 했었죠. 그래서 네, 저 커창반을 알아보는 데는 실패를 했습니다. 그냥 뭐 별 수 없는 것 같아요. 그냥 뉴스에서 알려주는 대로 우리가 분석이나 해야지. 괜히 거기 가서 뭐 좀 들여다본다고 뭐 대단한 거 있는 것 같지도 않아요. 그래서 그냥 중국이란 도시는 네, 중국이란 나라는 그냥 놀러 가는 걸로 그냥 마무리했으면 좋겠습니다. 어쨌든 중국의 나스닥 커창반이 출격을 하게 됐는데 이게 언제냐면 7월 22일입니다. 22일에 시작 개장합니다. 근데 이게 엄청난 음모가 있다. 썰이 있어요. 네. 이 썰의 근원지는 당연히 성투사죠. 네. 이건 지워! 네. 엄청난 썰이 있어. 하여튼 간에. 네. 저만의 생각을 또 얘기해 드리도록 하겠습니다. 이 커청반이 뭐냐면요. 커가 뭐냐면 커가 과학할 때 그 과자요. 과학할 때 그 과자. 이건가? 과학할 때? 이거죠? 네. 이거 맞아요? 과학할 때. 비슷하게, 이거 맞는 것 같은데? 이렇게 써니까 알 수가 없네. 과학할 때 그 과자고요. 그 다음에 창업할 때 그 창자입니다. 이건가요? 이거 비슷한 것 같은데? 그 다음에 반은 뭐냐면, 판이지, 판. 네. 판. 이거 이렇게 써놓으니까 내가 알 수가 없다. 그죠? 네, 하여튼 뭐 그런 게 있습니다. 네. 그래서 커창반이라고 해가지고 과학 창업 보드? 네. 뭐 하여튼 뭐 그렇대요. 그러니까 과학 창업판? 네. 뭐 이런 식인데 이거의 내용은 뭐냐면 이 커창반이 뭐냐면 기술주를 싸그리 묶어서 상장시켜 놓은 곳. 그러니까 우리나라 코스피 코스닥으로 나눠지는 것이 아니라 기술주는 다 일로 가라 이거지. 미국의 나스닥이다. 애플, 아마존, 뭐 페이스북 이런 것처럼 그런 것들이 다 들어가 있는 그런 곳이다 이거죠. 그러면 이 기술주를 싸그리 묶어서 상장시킨다. 7월 22일에 상장시킨다. 그래서 이게 무슨 의미가 있는데? 상당한 의미가 있어요. 이번에 개장을 할 때 아주 파격적인 조건을 달았습니다. 무슨 조건일까요? 적자 기업도 기술력만 있다면 상장을 시켜주겠다.
이건 좀 너무한 거 아닙니까? 그랬더니 대신에 상장 폐지의 기준은 강화하겠다. 개떡 같은 소리죠. 네. 적자 기업도 기술력만 인정되면 상장을 시켜주겠대요. 그리고 상장 폐지의 기준은 강화하겠답니다. 상장 폐지 조건 달성, 그럼 그 다음날 상장 폐지예요. 아주 골 때리는 법이죠. 이것은 무엇을 의미할까? 나는 이것이 중국이 그동안 굉장히 오랫동안 고민해왔다는 것이 딱 느껴졌어요. 중국이 그동안 매우 오랫동안 고민했었다. 네. 이 사실들에 대해서 고민 많이 했었다. 왜냐하면 미중 무역 분쟁 때문에 반도체 막혔죠. 최근에는 배터리 업체들도 아주 골 때려진다고 합니다. 그래서 첨단 기술 막혔죠. 네. 어떻게 해볼 도리가 없어. 그렇잖아요. 지들이 뭐 어떻게 할 건데. 미국이 안 판다는데 뭐 어떻게 할 거예요. 그래서 뭐 미국이 계속 압박을 하니까 푸첸성에다가 짓겠다는 그 반도체 공장도 아예 안 할래, 안 만들게요. 그 얘기 다 해버린 거잖아요. 요런 상황이 지금 시장에 나와 있다, 이 얘기입니다. 그러니까 요 부분들은 굉장히 뭐라 그럴까요? 피곤하고 답답하고 중국 입장에서는 열받고 막 화나는 그런 입장일 수 있어요. 그래서 얘네가 생각해낸 게 바로 이 커청반이에요. 그래서 생각한 것이 커창반이다 이거지. 기술 기업들을 상장을 시킨다. 일단은요. 상장을 한다는 것은 어떤 의미일까요? 기업이 주식시장에 상장을 한다. 무슨 의미가 있어요? 기업이 주식시장에 상장이 됐다. 기업이 주식시장에 상장을 했다. 무슨 의미? 기업들이 뭘 할 수 있어요? 자금을 확보할 수 있다. 네. 확보할 수 있다. 그 돈으로 뭘 할 수 있죠? 또 다른 투자, 또 다른 연구개발, 또 다른 기술 개발을 할 수 있다. 이 얘기잖아요. 기업들을 공개시켜가지고 공개적으로 돈을 받겠다 이 얘기야. 근데 이게 주식시장이라는 얘기입니다. 여기서 뭐가 같이 나올 거냐면 지금 그런 얘기까지는 안 나왔지만 외국인들에게 열어줄 거예요. 중국이요. 그래서 이것을 굉장히 지금 우리가 심각하게 받아들여야 되는 하나의 사건 중에 하나이기도 합니다. 외국인들에게 이것을 금융시장 열어줄 것이다. 지난번에 있었던 후강통, 선강통 이거와는 또 차원이 다른 내용이에요. 왜냐하면 외국인들에게 금융을 개방한다는 것은 일단 외국 자본이, 요것은 어떤 의미가 있냐면 첫 번째, 외국 자본이 중국에게 들어오게끔 만든다. 네. 두 번째는 뭐겠어요? 지들이 투자한 기업이 잘 되기를 바라겠죠? 네. 그 돈으로 어떻게 해요? 기술 개발을 더 많이 한다. 결국 중국은 기술 대국이 된다. 이게 중국의 또 다른 루트의 꿈이 됐단 말이에요. 근데 이거는 막을 도리가 없어. 왜? 주식시장에 상장을 시키겠다는 얘기인데 이것을 꼭 굳이 일본만 투자를 하는 것도 아니고 우리나라만 투자하는 것도 아니고 미국만 투자하는 것도 아니고 유럽도 투자할 것이고 여기도 투자하고 저기도 투자하고 많은 외국인들, 지구촌에 있는 글로벌한 모든 검은머리, 노랑머리, 뭐 파란머리, 곱슬머리 이런 사람들이 전부 다 그냥 에브리바디 다 투자를 할 거란 말이에요. 야, 중국에 거청반이 생겼대. 오케이, 투자하자. 기업들이 또 기술 주니까 얼마나 이게 또 대단할 거야. 또 정부가 얼마나 또 지원을 많이 해줄 거예요. 막 지원해 줄 거란 말이에요. 그 외국 자본들이 일단은 중국으로 들어가기 위해서 뭘 하겠어요? 와, 중국 돈을 사야 되잖아. 네. 그럼 어떻게 돼요? 일단 외국인 투자금이 그 나라에 많이 들어가면 어떻게 되겠어요? 그 나라가 자본이 많이 들어오게 되는 상태에서 주가 상승과 경기 부양이 같이 생기게 됩니다. 자, 이런 효과가 일단 나오게 되는 거고요. 앉아서 그냥 손 안 대고 코 푸는 격이 되는 거죠. 또 한 가지는
외국인들이 기술주에 투자를 했어요. 근데 그 기술주들이 계속 그냥 미국한테 제재를 받고 막 그래서 빌빌거려. 안 될 것 같아. 그럼 누가 좋아하겠냐고. 미국 기업이 여기다가 투자를 했어요. 중국 기술주에 투자했어. 잘 되길 바라겠지. 이거 풀어줘라. 화웨이 같은 사태는 이제 없을 거란 이야기가 되는 거죠. 한마디로. 화웨이는 지금 상장 기업이 아니잖아요. 근데 얘네들 상장을 다 시켜버리겠다는 얘기야. 그러면 외국 자본들이 들어와 있는 상태에서 미국이 이렇게 제재를 들어갈 수 있겠느냐? 그럴 수 없다는 얘기지. 그럼 어떻게 되겠어요? 그냥 앉아서 쉽게 외국 놈들 돈을 가지고 기술 개발할 수 있을 거고, 야, 우리가 기술 돈 대줬으니까 기술을 일단은 연구 개발해봐. 근데 얘네들이 잘 안 돼. 왜냐? 짱깨니까 잘 안 돼. 그러면 어떻게 돼요? 야, 이거 봐봐. 여기 선진 기술이 있는데 이것 좀 배워갖고 써봐. 얘네들이 이렇게 또 쿵짝쿵짝 해가지고 또 그냥 외국 기술을 도입해가지고 기술을 발전시킬 수 있다는 얘기가 되는 거거든요. 이 커창반이 가지고 있는 게 바로 이거예요. 아주 무서운 중국몽이 또 시작이 되고 있는 거죠. 그래서 저는 이 커창반이라는 것을 일단 바로 시작이 되는 건데 22일날 시작이 됩니다. 22일날 개장이 되는데 시진핑이 얼마나 다급했으면 직접적으로 지시를 한 상황이잖아요. 커창반을 만들어라. 이야기 나온 지 얼마 되지도 않았는데 바로 그냥 시행이 돼요. 시행이 되면서 처음이니까 이제 좀 삐걱대기도 하겠지만은 이 기준 자체가 적자 기업들까지도 상장을 시켜주겠다. 와, 난 여기서 맛 간 겁니다, 사실. 네. 그래서 맛이 간 거예요. 적자 기업인데 상장을 시켜준다니요. 재무제표가 엉망인데 돈을 못 버는 기업인데 상장을 하고? 네. 그 다음에 저기 그 상장 폐지 조건도 아주 강화해서 너 상장 폐지? 응, 상장 폐지 끝? 이렇게 된다고 하잖아요. 그러면 좀 보고 있다가 마음에 안 들어? 그럼 중국 정부가 마음대로 쳐낼 수 있다는 얘기예요. 돈만 싹 뜯어내고 날릴 수도 있다는 얘기죠, 한마디로. 쉽게 얘기해서, 네. 난자완스라는 종목을 상장시켰어요. 근데 이놈이 너무나 그냥 적자 기업이야. 근데 상장할 때 워낙 뻥을 잘 쳐가지고, 네, 우리 사람 이거 난자완스 너무 맛있다 해. 이거 먹으면 그냥 기절한다. 이거 막 여기다가 뭐 어떻게 했다. 막 그러니까 외국인들이 그냥 뻑가가지고 뭔 소리인지 모르면서 막 투자를 막 했어. 근데 중국 정부가 이제 그 다음에 너 난자완스 퇴출, 퇴출 끝. 그러면 끝나는 거 아니야. 이게 지금 가능해졌다는 얘기예요. 뭐가 어떻게 될지 모르는 상황이죠. 그러니까 옛날에는 이런 게 있었죠. 외국 기업들이 와가지고 중국에 투자했어. 공장 세웠어. 야, 좋았어. 열심히 해봐. 그랬다가 처음에는 막 도와주는 척 하다가 비슷한 그 공장을 또 옆에다 자기네 거 세워. 그러면서 그 공장에다가 막 지원해주고 이 원래 외국 기업들의 기술력을 다 빼가지고 중국 기업한테 다 줘. 그러니까 이 원래 투자했던 외국 기업이 열받아가지고 나 중국에서 안 할래 그랬더니 응, 잘 가. 대신에 다 놓고 나가. 이게 옛날에 중국의 방식이었단 말이에요. 근데 지금은 약간 생각을 바꿔서 거창반으로다가 이 개지랄을 하려고 하는 생각이 아니겠나. 네, 여기까지는 네, 저의 썰이죠. 네, 저의 생각입니다. 물론 여러분들 열받아서 이렇게 막 듣고 계셨겠지만, 네, 진짜는 아니고 저의 가설입니다만은 매우 신뢰도가 높을 거라 생각해요. 이런 생각이 아니면 커창반을 이렇게 빨리 뭔가를 하려고 생각하지 못했을 거예요. 그리고 기술 쪽에서 이 첨단 기술 부분, 무역 분쟁 쪽에서 중국이 양보하는 입장으로 들어가지 않을 겁니다. 이 커창반이 일단 나오게 되면 무역 분쟁은 이거 일도 아니야. 화웨이 쪽 제재 이거 일도 아니죠. 이제는 필요 없는 거야. 이게 문제인 겁니다. 우리나라는 뭘 해야 될까요? 네, 우리는 또 뭘 해야 될까요? 이게 정말로 심각한 문제가 될 수 있습니다. 그래서 저는요, 이 커창반을 직접 좀 알아보고 그 상황이 어떤지 좀 알아보고 가려고 했는데 보여주지 않았어. 볼 수가 없었고, 그래서 좀 아쉬운 감이 좀 있습니다. 근데 실제로 이제 우리가 후광통이나 성광통에서 열어봤듯이 실제로 이 내용은 만약에 열리게 되면 네, 외국인 자본을 빨아 당기는 형태의 모습이 나올 것이다. 우리나라한테는 결코 좋은 얘기 아닙니다. 우리나라 자금이 글로 갈 수 있어요. 우리나라 거 빼가지고 중국으로 들어갈 수 있다고요. 야, 거기 새로운 거 나왔대. 오케이, 가자. 네, 거기 물 좋대. 갈 수 있는 거예요. 그러면 저 부분은 상당히 우리한테는 위협적이고 답답한, 나쁜 그런 얘기가 될 수 있는 거죠. 이것을 우리가 잘 생각하고 있어야 됩니다. 알고 이거 뭐 어떻게 할 수는 없어요. 중국한테 가가지고 야, 그거 하지마. 진핑이 전화 돌려봐. 삐리리 해갖고 진핑이 너 이러면 되겠어 이거? 하지마!
이렇게 할 수 없잖아요. 그죠? 할 수 있는 분들 전화 한번 해주세요. 네. 야, 거창반 안 돼! 하지 마! 이렇게 할 수 있는 분은 없잖아요. 내가 허락하지 않았어! 네. 그거 안 되는 거니까, 뭐, 우리가 막을 수 있는 건 아니에요. 네. 막을 수 있는 부분은 절대 없습니다. 근데, 막을 수 없다고 해서 우리가 그냥 뭐, 대놓고 당하고만 있으면 안 되잖아요. 그러니까 이거 알고 있어야 됩니다. 아, 이런 일이 벌어질 수 있겠구나. 이런 상황이 벌어질 수 있겠구나. 뭘 해야 될까? 이런 것들을 좀 고민해 볼 필요가 있습니다. 어떻게 해야 될지는 저도 잘 모르겠습니다. 뭐가 정답일지는 저도 잘 모르겠어요. 어떻게 해야 되는지, 뭐가 어떻게 만들어져야 되는지, 그건 잘 모르겠어요. 근데 그런 대책들은 어차피 제가 할 게 아니라 누가 세워야 된다고요? 정치인들이 세워야지. 네. 정치 경제인들이 세워야 되는 거 아니겠습니까? 그죠? 내가 뭘 알겠어? 아니면 저를 국회로 보내주시는가? 네. 저를 국회로 보내주시면 제가 이런 법률에 대해서 아주 그냥, 확실하게 해드릴게요. 이번에 출마하면 되나요? 총선에? 네. 내년도 총선에 제가 출마하면 됩니까? 밀어줍니까? 네. 어디로 가야 되나? 공천을 받아야 되는데, 공천 자체를 못 받으니까 좀 문제긴 하다. 이게, 그걸로 하면 되나요? 무소속으로? 네. 해주세요. 그러면 내가 여기를 탁, 그냥, 팍, 네. 아무튼 뭐 그렇게 하겠습니다. 하여튼 이런 썰이에요. 그래서 이 커창반이라는 것도요, 실제로 우리한테는 굉장히 좀 심각한 그런 내용이 될 수 있어요. 이거는 어떻게 보면 우리한테는 악재가 될 수 있겠고요. 대신에 미국과 중국의 무역 분쟁에 대한, 네, 내용들은 조금, 완화될 수 있는 가능성은 있겠죠. 네. 정치인도 못 믿겠어요. 네. 정치는 원래 못 믿어요. 정치를 하게 되면 사람이 바뀐다고 그러잖아요. 그러니까 뭐, 그러네요. 아무튼 그러한 이야기라고 보시면 됩니다. 어쨌든 알고 있는 것과 모르는 것은 큰 차이가 있기 때문에 왜 이런 일이 벌어지는 거지? 이런 것들 여기서 한번 보시면 되겠습니다. 커창반이라는 것이 어떻게 보면은 또 우리한테는 또 다른 기회가 될 수도 있겠죠. 네. 위기라는 것은 항상 위험만 존재하는 것이 아니라 그것을 조금 잘 이용해 가지고 우리가 또 투자를 할 수 있는 부분으로 생각해 본다거나 또는 네, 그런 중국의 기술 기업들과 같이 손잡고서 또 움직일 수 있는. 근데 중국 애들을 과연 믿어도 될까라는 생각이 좀 들긴 하는데 중국이 조금 다급한 부분이 좀 있다. 그리고 이런 쪽으로 많이 돌렸다. 이런 생각이 좀 드니까. 또 여기에 대한 대책은 또 미국이 많이 세우지 않겠나. 그 생각도 좀 하고 있고요. 어쭈 이것 봐라. 저 새끼들이 그렇게 한단 말이야? 뭐 이렇게 나올 수도 있겠죠. 아무튼 뭐 상황은 그러하다. 저는 여기까지만 전달을 해드릴 겁니다. 그래서 제 썰에 대한 이야기들을 그냥 재밌게 들어주시면 되는 거고 꼭 이게 정답이라는 건 아닙니다만은 의도는 아마 그럴 여지가 그럴 소지가 다분히 있다. 이 정도로만 공감해 주시면 될 것 같아요. 네. 그래서 여러분들의 소중한 1시간 30분이 순삭이 당하는 그런 일들이 또 있었죠. 네, 벌써 3시가 다 돼가네요. 시간 진짜 빨리 간다. 이러니까 그 여성분들이 그냥 커피숍에 모였다면 그냥 네 시간 간 줄 모르고 수다 떨다가 그냥 네 어머 시간이 벌써 이렇게 됐어. 그리고 막 집에 빨리 가시는 거구나. 나는 몰랐어. 네. 그리고 술 드시는 분들 저녁에 한잔 해갖고 만나면은 그냥 막 새벽 3시고 4시고 막 이럴 때까지 그냥 술 드시고 다음날 아침에 그냥 바로 그냥 술집에서 출근하시고 막 네 이게 이런 맛이군요. 이게 지금 저 혼자 막 얘기하는 거지만 여러분들이 모두 모여가지고 그냥 한마디씩만 다 한번 생각해봐요. 지금 이게 1시간 반으로 끝날 얘기야 이게? 네. 그죠? 무서운 방송입니다. 네. 아무튼 오늘도 여러분들 네 우리 방송에서 좋은 기운들 많이 받아가셨기를 바라고요. 네. 오늘 여기까지 진행합니다. 마지막 노래는요. 우리가 그 라붐 네. 라붐에서 나온 노래를 한번 라붐입니다. 라붐 네 라붐 노래 아유 개새끼 네 하지마 라붐에서 나온 노래를 틀으면서 마무리 짓도록 하겠습니다. 빨리 끝낼게요. 똥강아지야. 네 마무리합니다. 저는 이제 내일은 방송이 없고요. 금요일날 종일 방송으로 다시 돌아오겠습니다. 정수기가 걸러야 하는 광고 보고요. 필수 항목들이 있어요. 하지만 더 깐깐한 게 웅진 코웨이 눈높이죠. 정수기가 되긴 쉽지만 웅진 코웨이 정수기가 되긴 참 어렵습니다. 웅진
didn't realize that my life would change forever. Saw you standing there, I didn't know I'd care. There was something special in the air. Dreams are my reality, the only kind of real fantasy. Illusions are a common thing. I try to live in dreams. It seems as if it's meant to be. Dreams are my reality, a different kind of reality. I dream of loving in the night, and loving seems alright, although it's only fantasy. If you do exist, honey, don't resist. Show me a new way of loving. Tell me that it's true. Show me what to do. I feel something special about you. Dreams are my reality, the only kind of reality. Maybe my foolishness is past, and maybe now at last I'll see how the real thing can be. Dreams are my reality, a wondrous world where I like to be. I dream of holding you all night, and holding you seems right. Perhaps that's my reality. Met you by surprise, but didn't realize that my life would change forever. Tell me that it's true, feelings that are new. I feel something special about you. Dreams are my reality, a wondrous world where I like to be. Illusions are a common thing. I try to live in dreams, although it's only fantasy. Dreams are my reality. I like to dream of you close to